भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಜೆ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಂ ಯುವಾನಂ वर्षेष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जनन मरण दुःखच्छेद दक्षन्नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ಶಂಭೋ। ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶಿವ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ 3 ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಠಿಸೋಣ. ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। आत्मलिङ्गं भज रे परमात्मलिङ्गं भज रे। आत्मलिङ्गं भज रे परमात्मलिङ्गं भज रे। नागलिङ्गं नवमणिलिङ्गम् नागलिङ्गं नवमणिलिङ्गम् नाभिकमल उद्भवलिङ्गम् नाभिकमल उद्भवलिङ्गम् परमेश्वरलिङ्गं भज रे सर्वेश्वरलिङ्गं भज रे। परमेश्वरलिङ्गं भज रे सर्वेश्वरलिङ्गं भज रे। आत्मलिङ्गं भज रे परमात्मलिङ्गं भज रे।
नागलिङ्गं नवमणिलिङ्गम् नाभिकमल उद्भवलिङ्गम् परमेश्वरलिङ्गं भजरे सर्वेश्वरलिङ्गं भजरे आत्मलिङ्गं भजरे परमात्मलिङ्गं भजरे परमात्मलिङ्गं भजरे परमात्मलिङ्गं भजरे सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ತಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरम् गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। श्रीगुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 186, ವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 186. 186ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 190ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅನಾದಿಕಾಲೋಯಮಹಂ ಸ್ವಭಾವಃ जीव समस्त व्यवहार मूढ़ करोति कर्माण्यपि पूर्ववासनः पुण्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि ते विचित्रा स्वपि योनिषु व्रजन् आयाति निर्यात्यथ ऊर्ध्वमेषः
अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत् स्वप्नाद्यवस्थाः सुखदुःखभोगः। देहादिनिष्ठा श्रमधर्म कर्म गुणाभिमानं सततं ममेति। विज्ञानकोशोऽयमति प्रकाशः प्रकृष्टसानिध्यवशात् परात्मनः। अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधीः संसरति भ्रमेण। योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरत्ययं ज्योतिः। कूटस्थः सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः। वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेः तादात्म्यदोषेण परं मृषात्मनः। सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयम् स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ ಈ ಮೂರು ಕೋಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆವರಣ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಕೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಮುಂದೆ, ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ, ಅದು ಕೂಡ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ,
ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶವು ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪಾಧಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿರುವುದೇ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದ ಆವರಣದಿಂದ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಆ ಈ ಆತ್ಮನು ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಉಪಾಧಿವಶದಿಂದ ಕರ್ತೃವು ಭೋಕ್ತೃವು ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉಪಾಧಿವಶಾತ್, ಉಪಾಧಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಇತಿಮಿತಿಗೊಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಲುಕದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪ ವಿಭುವ್ಯಾಪ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಲುಕದ ವಸ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯು ಅದನ್ನು ಬೀಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಶುಷ್ಕಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಾಯುವಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ತೇವ ಒತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಉಪಾಧಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮವು ಕೂಡ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆತ್ಮನು ಕರ್ತೃವೂ ಅಲ್ಲ, ಭೋಕ್ತೃವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಚಂದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಆತ್ಮನು ಯಾರು? ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನೂ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಯೂ ಆದ ಈ ಪುರುಷನೇ ಆತ್ಮನು. ಹೇಗೆ? ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ವಿವರಿಸಿರುವರು. 191ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ನೋಡಿ, 190ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲ್ಕು ಹಾಕೋಣ. ಇವನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈ ಆತ್ಮನು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಭಾವವನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾಸ್ವರೂಪವಾದ ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿರುವ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಗಡಿಗೆಗಳು ಬೇರೆ ಎಂದು ಜನರು ಅರಿಯುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಹೇಗೆ ಈ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಆವರಣಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 191ನೇ ಶ್ಲೋಕ 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ. ಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧವಶಾತ್ ಪರಾತ್ಮ ಕ್ಷೋಪಾಧಿ ಧರ್ಮಾನನುಭಾತಿ ತದ್ಗುಣಃ. ಅಯೋ ವಿಕಾರಾನ ವಿಕಾರಿವನ್ಹಿವತ್ ಸದೈಕರೂಪೋಪಿ ಪರಸ್ವಭಾವಾತ್.
ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧವಶಾತ್ ಪರಾತ್ಮ ह्योपाधि धर्माननुभाति तद्गुणः अयो विकारान विकारिवह्निवत् सदैकरूपोऽपि परस्वभावात्। हिंदी अनुवाद नोಡುವ. वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है। ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Owing to its connection with the superimpositions, the Supreme Self, even though naturally perfect and eternally unchanging, assumes the qualities of the superimpositions and appears to act just as they do, like the changeless fire assuming the modifications of the iron, which it turns red hot. What is naturally perfect? Or the phrase Parah Swabhavat may mean transcending nature. Atma Swarupa Parah Swabhavat. Modifications, changeless fire assuming the modifications of the iron, meaning if the iron size is rectangular, the fire also takes the rectangular size or shape. Rectangular shape. Size may be the weight of the iron. It might be of some 20 kgs, 20 kilograms. The heat also will take the weight, though the fire doesn't have any kind of weight or shape. But it assumes the form of the iron. Therefore, the fire has a shape, and the fire also may appear to have a weight because of the superimposition of the fire on the iron. Let's explain it more after seeing the Padacheda and Anmayartha. See the Padacheda? Upadhi Sambandha Vashat. Paratma Hi Upadhi Dharman अनुभाति तद्गुण. धर्मात् अनुभाति तद्गुण. अयो विकारान अविकारी वह्निवत् सदा एक रूपः अपि परः स्वभावात्. ಪರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಪರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರು, ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರು, ಸದಾ ಏಕರೂಪ ಅಪಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದರು, ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧವಶಾತ್ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತದ್ಗುಣ ಸನ್ ಆ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅಯೋವಿಕಾರಾನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅವಿಕಾರಿ ವನ್ಯವತ್ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಅಗ್ನಿಯೋ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮಾನ್ ಉಪಾಧಿಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭಾತಿ ಅನುಸರಿಸಿ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರೂ, ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅದರ ಗುಣಗಳು ಅದರ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಅಗ್ನಿಯು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಉಪಾಧಿಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏನಿದರ ಭಾವಾರ್ಥ, ಏನಿದರ ಗೂಢಾರ್ಥ ನೋಡು. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಕಾರಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿಸಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಸಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಲು, ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುವುದು ಹೇಳಿ? ಕಬ್ಬಿಣವು ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಾಖ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೆಂಪಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಶಾಖವನ್ನು, ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ಇದೆಯೇನು? ಇಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿಣ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೇನು? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಗದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ, ಆ ಬೆಂಕಿ, ಆ ಅಗ್ನಿ ಕಬ್ಬಿಣ ರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ, ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಬೆಂಕಿಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ವಿಕಾರ. ಬೆಂಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೂಪವಿಲ್ಲ, ಆಕಾರವಿಲ್ಲ, ರೂಪವಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ. ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಒಂದು ಆಕಾರವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ತೂಕವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಬ್ಬಿಣ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತು ಅಗ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಕಾರಮಯವಾಗಿರುವ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ವಿಕಾರವಿದೆಯೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಾರಣ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಶರೀರ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶರೀರ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ತತ್ವ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮನೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸವಿಕಾರತ್ವವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅನಿತ್ಯ, ಅಶುದ್ಧ, ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಬದ್ಧ, ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಬಂಧ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಏನು? ಆತ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವದವನು. ಯಾರು? ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು. ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಅಗ್ನಿಯು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಾಗೆ ಉದ್ದವಾಗುವುದು ಯಾವುದು? ಈ ಅಗ್ನಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಾಗೆ ವರ್ತುಲಾಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಅದು ಉದ್ದ ಇರಬಹುದು, ವರ್ತುಲ ಇರಬಹುದು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೂಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ನಿ ಆ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಕಬ್ಬಿಣ ಆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿ ಉಪಾಧಿಯ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು? ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ. ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ, ಓಹೋ ನಾನು ಸುಖಿ ಅಂದುಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದುಃಖವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ದುಃಖಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದ ಆವರಣದಿಂದ ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಈ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಖ ದುಃಖ ಶೋಕ ಮೋಹ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ನಾನು ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಭ್ರಮೆಯಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನವಶಾತ್. ಆದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಕಾರಮಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ. ಇಷ್ಟು 4 ಕೋಶಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಂತರ ಈ 4 ಕೋಶಗಳನ್ನು, 4 ಆವರಣಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಗಳೆದಾಗ ಇವ್ಯಾವುವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ಈ ಬಂಧನಕ್ಕೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಸದಾ ಸುಖ ದುಃಖದ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ. ಇವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯ. ನೋಡುವ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. 192ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು 193ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ ಭ್ರಮೇಣಾಪ್ಯನ್ಯಥಾ ವಾಸ್ತು ಜೀವಭಾವಃ ಪರಾತ್ಮನಃ ತದುಪಾಧೇರನಾದಿತ್ವಾತ್ ನಾನಾದೇರ್ನಾಶ ಇಷ್ಯತೆ. ಅತೋಸ್ಯ ಜೀವಭಾವೋಪಿ ನಿತ್ಯೋ ಭವತಿ ಸಂಸೃತಿಃ. ನ ನಿವರ್ತೇತ ತನ್ಮೋಕ್ಷಃ ಕಥಂ ಮೇ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ವದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಮುಕ್ತಿ कैसे होगी? ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ ಭ್ರಮೇಣಾಪ್ಯನ್ಯಥಾ ವಾಸ್ತು ಜೀವಭಾವಃ ಪರಾತ್ಮನಃ ತದುಪಾಧೇರನಾದಿತ್ವಾತ್ ನಾನಾದೇರ್ನಾಶ ಇಷ್ಯತೆ.
अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति संसृतिः। न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद। ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಗುರುಗಳೇ, ಓ ಗುರು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಏನು ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. शिष्य उवाच, शिष्य पूछता है, हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश हो नहीं सकता, इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए। ನೋಡಿ, ಶಿಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ. ಏನು ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೋಧಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮ. ಹೌದಲ್ಲ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು? ಭ್ರಮದಿಂದ, ಭ್ರಮಣೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಆಕಾರವನ್ನು, ರೂಪವನ್ನು ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಇದು ಗುರುಗಳ ಬೋಧನೆ. ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ, ಆಗ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ, ಭ್ರಮೆಯಿಂದಲೋ ಮರೆಯುವಿಕೆಯಿಂದಲೋ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಉಪಾಧಿಗಳು ಅನಾದಿಯಾಗಿವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಅನಾದಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವಭಾವವೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ವಸ್ತುವು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಜೀವಭಾವವೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವಭಾವವೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದೋ? ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಜೀವಭಾವವೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮರಣ ಚಕ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವಭಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ? ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಿ, ಯಾವಾಗ ಮೋಕ್ಷ? ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ನಂತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಭಾವಾನುವಾದ. ದ ಡಿಸೈಪಲ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, be it through delusion or otherwise, that the Supreme Self has come to consider itself as Jiva. This superimposition is without beginning, and that which has no beginning cannot be supposed to have an end either. Jiva, individual soul, or the self under self-imposed limitations. Therefore, the Jivahood, therefore, the Jivahood of the soul also must have no end, and its transmigration continue forever. How then can there be liberation for the soul? Kindly enlighten me on this point, O revered teacher. What is Jivahood? The self-hypnotized state of the ever-free Atman. Very beautiful question from the disciple. And the teacher also explains in a very, very magnanimously. And the
student should understand that his question was right and there is an answer to it. First, let's understand the question now so that we can get the right answer. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಆತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ, ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ ಭ್ರಮೇಣ ಅಪಿ ಅನ್ಯಥಾ ವಾ ಅಸ್ತು ಜೀವಭಾವಃ ಪರಾತ್ಮನಃ ತತ್ ಉಪಾಧೇಃ ಅನಾದಿತ್ವಾತ್ ನಾನಾದೇಃ ನಾಶ ಇಷ್ಯತೆ. ಅತಃ ಅಸ್ಯ ಜೀವಭಾವಃ ಅಪಿ ನಿತ್ಯಃ ಭವತಿ ಸಂಸೃತಿಃ ನ ನಿವರ್ತೇತ ತತ್ ಮೋಕ್ಷಃ ಕಥಂ ಮೇ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ವದ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಿಷ್ಯ, ಶಿಷ್ಯನು, ಉವಾಚ ಕೇಳಿದನು, ಶ್ರೀ ಗುರೋ ಹೇ ಗುರುವೇ, ಪರಾತ್ಮನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಭ್ರಮೇಣ ಅಪಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಅನ್ಯಥಾವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಲಿ, ಜೀವಭಾವ ಜೀವಭಾವವು ಅಸ್ತು ಉಂಟಾಗಿರಲಿ, ತತ್ ಉಪಾಧೇ ಅನಾದಿತ್ವಾತ್ ಆ ಉಪಾಧಿಯು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನಾದೇಹೆ ಅನಾದಿಯಾದ ಅದಕ್ಕೆ, ನಾಶ ನ ಇಷ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾದೇಹೆ ಅಂತ ಇದೆ. ನ ಅನಾದೇಹೆ, ಅನಾದೇಹೆ ಅನಾದಿಯಾದ ಅದಕ್ಕೆ, ನಾಶ ನ ಇಷ್ಯತೆ ನಾಶವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಕೂಡದಷ್ಟೇ. ಅತಃ ಆದುದರಿಂದ, ಅಸ್ಯ ಇವನ ಜೀವಭಾವ ಅಪಿ ಜೀವಭಾವವು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಭವತಿ ನಿತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಸೃತಿ ಸಂಸಾರವು ನ ನಿವರ್ತೇತ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ತತ್ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಕಥಂ ಮೇ ಮೋಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೇ ಗುರೋ ವದ, ಶ್ರೀ ಗುರೋ ವದ, ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳೇ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳೇ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಜೀವಭಾವ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ಆ ಬಿಡುಗಡೆ? ಬಂಧನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು, ಬಂಧನದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬಹುದು? ಜೀವಭಾವ ನಿತ್ಯವಾದರೆ ಬಂಧನ